नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि जून मास 12 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्व आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर हाथी बेश दर्शन कले भक्त। आजिठु श्री अल्लारनाथ पीठरे भिड़ लगाइबे श्रद्धालु। गतकाली महाप्रभुଙ୍କ स्नान यात्रा अनुष्ठित होईछि। श्रीजीउ माने सुना कूअरु 108 गरा सुबासित जलरे गाधोइछन्ति। एही पवित्र देवस्नान परे चारि ठाकुरଙ୍କ मनलोभा हाथी बेश अनुष्ठित होइथिला। सेवायत माने ठाकुरଙ୍କୁ बड़ सुंदर भावरे हाथी बेशरे सजाइबा परे श्रीजीउ माने हाथी बेशरे भक्तଙ୍କୁ दर्शन देइथिले। स्नान यात्रा शेष हेबा परे ठाकुरଙ୍କୁ अणसर घरକୁ निया जाइछि। आजिठारु श्री अल्लारनाथ भक्तଙ୍କୁ दर्शन देबे। एथिपई ब्रह्मगिरी स्थानीय प्रशासन पक्षरु व्यापक व्यवस्था करा जाइछि। सुरक्षा पई व्यापक पुलिस मुतयन होइछन्ति। 7 प्लाटून पुलिस सह जणे सेक्शन फोर्स सदा पोशाकरे रहिबे। सेहीपरि जणे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 4 जण डीएसपी, 3 जण इंस्पेक्टर, 17 जण एसआई बा एएसआई, 4 जण हाबिलदार, 6 जण कांस्टेबल, 56 जण गृहरक्षी, 10 जण ट्रैफिक पुलिस उपस्थित रहिबे। सुरक्षा पई बारिगेड लागि सारिछि। अल्लारनाथ को साधारण दर्शन आज सकाळ 6 टारु आरंभ हेब। महाप्रभुंकर एही पीठरे आसंता 26 तारिख पर्यंत श्रद्धालुंकर भिड़ रहिबो। एहाको दृष्टि रे रखी प्रशासन पक्षरु व्यवस्था करा जाइछि। परवर्ती खबर जून 12 बदଳରେ जून 20 रे मोहन सरकारंकर वर्षपूर्ति उत्सव सूचना जारी। आसंता जून 12 तारिख बदଳରେ जून 20 तारिख रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सरकारंकर वर्षपूर्ति उत्सव पालन करा जिवो। एथिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोग देबार कार्यक्रम रहिछि। एथिपई भुवनेश्वर जनता मैदान रे भव्य कार्यक्रम आयोजन हेबाको जाउछि। एही कार्यक्रम पई 60 वरिष्ठ ओएस अधिकारी को दायित्व दिया जाइछि। तेबे राज्य स्तरीय एही उत्सव पालन पई साधारण प्रशासन एवं जन अभियोग विभाग पक्षरु सूचना जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर आधार कार्ड नथिले भी स्कूल रे एडमिशन करि परिबे छात्र छात्री। एणिकी आधार कार्ड नथिले स्कूल रे हेबो एडमिशन। परवर्ती समय रे आधार कार्ड करी स्कूल रे दाखल करि परिबे छात्र छात्री। ए नेई विद्यालय एवं गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना देइछन्ति। जेउ पिला मानकर आधार कार्ड नाही तांकर केमिति आधार कार्ड होई परिबो सेथिपई सरकार व्यवस्था करिवे बोली मंत्री कहिछन्ति। सेपटे स्कूल ड्रॉप आउट को नहीं गणशिक्षा विभाग पक्षरु सर्वे करा जाइछि। एहा चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे विभाग तरफरु करा जाउछि। पिला केउ कारणरु ड्रॉप आउट हेउछन्ति एवं स्कूल को जाउ नाहंती ए नहीं 18 वर्ष बयसर पिला मानकर सर्वे करा जाइछि। डोर टू डोर जाई शिक्षक माने सर्वे करिछन्ति। सेही सर्वे रिपोर्ट आसिला परे पदक्षेप नेबे सरकार। ए नहीं सरकार रिपोर्ट को अध्ययन करी कोन करा गले ड्रॉप आउट कमिबो सेही अनुसार पदक्षेप नेबे। एथिसह सरकारक पक्षरु एससी एसटी छात्र छात्रींका ड्रॉप आउट कमाइबा पई माधव सिंह हाथ खर्च योजना करा जाइछि। तेणु सरकारक पदक्षेप जोगु चलित थर प्राथमिक स्तर रे अधिक पिला एडमिशन करिछन्ति। परवर्ती खबर एणिकी रास्ता रे अलिया फिंगिले देबाको पड़िबो जोरिमाना। कटक महानगर निगम बा सीएमसी आवर्जना परिचालना व्यवस्था को सुदृढ़ करिबा पई एभली कठोर व्यवस्था आपणैबाको जाउछि। घरोई लोके रास्ता रे अलिया फिंगिले 100 टंका एवं व्यवसायी माने रास्ता रे फिंगिले 200 टंका जोरिमाना भरणा देबाको पड़िबो। ए नेई खूब शीघ्र महानगर निगम जोरिमाना व्यवस्था को कड़ाकड़ी करिबो बोली जणा पड़िछि। प्रथमे नियम उल्लंघनकारीଙ୍କ उपरे सर्वनिम्न जोरिमाना आदाय करा जिवो। मात्र पुनर्बार खिलाफ कले जोरिमाना 2 गुण आदाय करा जिवो। निगम द्वारा घर को घर अलिया संग्रह गाड़ी जोगाई दिया जाउथिबा बेले लोकमाने सचेतन अभावरु रास्ता घाट सफेई हेबा परे रास्ता रे अलिया पकाउछन्ति। तेबे घर द्वार मुह को गाड़ी जाउथिले सुद्धा आवर्जना अधिकांश न देई घर सम्मुख रास्ता कड़े गदा करुछन्ति। एहा द्वारा परिवेश प्रदूषण हेबा सह सफेई कर्मचारी पळाउथिबारु सफेई ठीक भाबरे होई पारु नाही। ए संक्रांत रे जनसचेतनता सृष्टि करा जाई परिमल निरीक्षक द्वारा जोरिमाना आदाय करा जिवो बोली नगर निगम पक्षरु निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर भिजुछि ओडिशा। जून 18 जाए प्रबल बर्षिबो। बिजुली घड़घड़ी सह तुहाकु तुहा वर्षा रे भिजुछि सारा ओडिशा। जून 18 तारिख जाए राज्य रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। ए नै विभिन्न जिल्ला को वार्निंग जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आज ठारू 14 तारिख पर्यंत सारा राज्य रे बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबा नै येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सेहीपरि जून 14 रु 15 तारिख मध्य मयूरभंज, कंधमाल, गजपति, राय
ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଜୁନ୍ 15ରୁ 16 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଜୁନ୍ 16ରୁ 17 ତାରିଖ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 17ରୁ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଭିଡ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 2025ରୁ 26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶିତ ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତ ଛୁଟି ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମେ 6 ତାରିଖରୁ ଖରା ଛୁଟି ଲାଗୁ ହୋଇ ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ଛୁଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 17ରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ରୁମକୁ କରିପାରିବେନି ଥଣ୍ଡା। ଏସିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନିୟମ। ଏସିକୁ ନେଇ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନିୟମ। ଆପଣଙ୍କ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଶୀଘ୍ର ହିଁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ବନ୍ଦ କରିପାରେ। ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାର କାହିଁକି ଏପରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ବା ଏସି ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏସିର ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ ଏବଂ 28 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିୟମ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହା ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ କୁଲିଂ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଯାହା 2038 ସୁଦ୍ଧା ଶୀତଳୀକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା 40% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ପରେ 28 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଆରମ୍ଭ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 28 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସୂଚନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାହା ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ସିଟ୍ କନଫର୍ମେସନର ଅପଡେଟ୍। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ନିଜର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ସିଟ୍ କନଫର୍ମେସନର ଅପଡେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପର୍କରେ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 6ରୁ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେର ଡିଭିଜନରେ ପାଇଲଟ ରନ୍ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନରେ ସୀମିତ ରହିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଉଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ତେବେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଟିଂ ଟିକେଟର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଖାସ୍ କରି ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବା ଲାଗି ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଣିକି 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସିଟ୍ କନଫର୍ମେସନ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଶୀଘ୍ର ଆସିବ 20ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ 2025ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ପରିବାରମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପାଇବେ, ଯାହା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କାର 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 24, 2025ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନାମରେ ଚାଷଯୋଗ୍ୟ ଜମି ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାସିକ 10,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଡାକ୍ତର,
ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭଳି ପେସାଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ ଜମିଧାରୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନିୟମାବଳୀ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଓଟିପି ଆଧାରିତ ଇ-କେୱାଇସି କିମ୍ବା ନିକଟତମ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆଧାରିତ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମୁହଁ ଆଧାରିତ ଇ-କେୱାଇସି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜମି ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଏନପିସିଆଇ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଆପଣମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଲାଭାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଟ୍ୟାବ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ଉପଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗାଁ ଭଳିର ତଥ୍ୟ ବାଛନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଡାଟା ପାଆନ୍ତୁ ଅପସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଆପଣଙ୍କ ପରଦାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି କୋରୋନା କଲା ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 306 ଚିହ୍ନଟ, 7000 ଟପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି କୋରୋନା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 306ଟି ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ। ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ 7121ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 7121 କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 306ଟି ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ କେରଳରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେରଳରେ 2223 କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୁଜରାଟରେ 1223, ଦିଲ୍ଲୀରେ 757, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 615, ତାମିଲନାଡୁରେ 204, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 747, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 44 ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 72, ରାଜସ୍ଥାନରେ 138, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 459, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 229 ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କେରଳରେ 3ଟି ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜଣେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଛି ଦିନର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପରେ ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 97,580 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 90,200 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,400 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 90,200 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 98,400 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 90,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 98,550 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ 90,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 98,400 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 90,290 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ BIS କେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହେବ ୟୁପିଆଇ କାରବାର। 3000ରୁ ଅଧିକ କାରବାର ଉପରେ କରାଯିବ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସପିଂ ଏବଂ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସରକାର ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ 3000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କାରବାର ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରିହାତି ହାର ବା MDR ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ କାରବାରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନେ ନିରନ୍ତର କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ 2020 ପରଠାରୁ ୟୁପିଆଇର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ଆକାର 60 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 2020ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୂନ୍ୟ MDR ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶର ଅଭାବ ରହିଛି। ବଡ଼ କାରବାରରେ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। NDTV ପ୍ରୋଫିଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଛୋଟ କାରବାର ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 3000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର ଉପରେ MDR ଶୁଳ୍କ ଲାଗିପାରେ। ଏହି ଶୁଳ୍କ କାରବାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁସାରେ MDR ନିଆଯିବ। ତେବେ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା PCI ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ 0.3% MDR ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡରେ 0.9%ରୁ 2% MDR ରହିଛି।
किंतु रूपे कार्ड गुड़िको एथिरो मुक्त करा जायछि। परवर्ती खबर पाठ प्लॉट बिक्री करिबा पई खोलिला बाट थरकरे बिक्री करी हेबा 500 वर्ग मीटर आसिला ओडीएर द्वितीय संशोधनर रूल पाठ प्लॉट बिक्री नहीं बाट खोलिला थरकरे 500 वर्ग मीटर करि परिबे बिक्री बिना अनुमोदन रे 500 वर्ग मीटर बिक्री होई परिबो मात्र बिक्री पई पाठ प्लॉट रियल इस्टेट पई व्यवहार मना एकाधिक अंशीधार थिबा जमी क्षेत्र रे भी 500 वर्ग मीटर बिक्री हेबो। सूचना थाउ कि पाठ प्लॉट बिक्री एवं अपार्टमेंट पंजीकरण समस्या लागि रहिथिबारु राजस्व हानि हेउछि तेणु समस्या दूर करिबा पई राजस्व विभाग पक्षरु पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। प्लॉटिंग स्कीम एवं अपार्टमेंट नहीं नुआ नियम अणा जायछि। प्लॉटिंग स्कीम रे जमी किंबा घर बिक्री करिबा आगरु प्रथमे रास्ता पई निर्दिष्ट जगह चिन्हट हेबो। जमी मालिक प्रथमे रास्ता पई चिन्हट जमी को पौर प्रशासन किंबा ब्लॉक रो प्रशासन को हस्तांतर करिवे। प्रथमे रास्ता तैयारी करा जिवो तापरे जमी मालिक प्लॉटिंग स्कीम आगेइबा पई सर्टिफिकेट पाइबे। परवर्ती खबर आजिठो भुवनेश्वर रु आबुधाबी को सीधा सड़क उड़िबो विमान। ओडिशार भुवनेश्वर बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर गुरुवार जून 12 अर्थात आज आबुधाबी को बहु प्रतीक्षित सीधा सड़क विमान सेवा आरंभ हेबो। एयरलाइंस वेबसाइट रे उपलब्ध सूचना अनुसार एही नॉनस्टॉप विमान सेवा माध्यम रे सप्ताह रे 3 थर बुधवार शुक्रवार एवं रविवार उड़ान करी भुवनेश्वर रो आबुधाबी सहित संजोग करिबो। भुवनेश्वर रो पूर्वाह्न 9:35 रे उड़ान आरंभ करी विमानटी स्थानीय समय अनुसार मध्याह्न 12:35 रे यूएई रो राजधानी रे अवतरण करिबो। प्राय 4 घंटा 30 मिनिट रे इंडिगो विमान निजर यात्रा समाप्त करिबो। प्रत्यावर्तन पर्याय रे स्थानीय समय अनुसार राति 2:35 रे आबुधाबी रे उड़ान करिबो एवं पूर्वाह्न 8:35 रे भुवनेश्वर रे पहुंचिबो। तेबे यूएई कतार एवं ओमान रे बहु संख्यक ओडिया काम करुथिबारु एही नूतन आबुधाबी संजोग कर्मचारी एवं व्यावसायिक यात्री उभयଙ୍କ ପାଇଁ अत्यंत आवश्यक एही सुविधा जोगाइबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर खुशी खबर 2 मास मध्यरे आरंभ हेबो स्टारलिंक रा सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पई अपेक्षा खूब शीघ्र शेष हेबाको जाउछि। सूचना अनुसार सरकार एलन मस्क कंपनी को भारत रे सेवा आरंभ करिबा पई लाइसेंस प्रदान करिसेंती। जियो एवं एयरटेल परे स्टारलिंक इंटरनेट सेवा लाइसेंस पाइबारे तृतीय कंपनी होइछि। रिपोर्ट अनुसार स्टारलिंक आगामी 2 मास मध्यरे भारत रे एहार सैटेलाइट इंटरनेट सेवा आरंभ करि पारे। एहा व्यतीत स्टारलिंक योजना रे विवरणी मध्य प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर स्नान बेदी रे चतुर्थ मूर्ति को दर्शन करी राज्यवासी मंगल सहित विकसित ओडिशा पई आशीर्वाद कामना कले मुख्यमंत्री। श्रीमंदिर उत्तर द्वार दे प्रवेश करथिले मुख्यमंत्री। देवस्नान पूर्णिमा रे स्नान मंडप रे महाप्रभु दर्शन करी स्नानिध्य होइथिले। मुख्यमंत्री प्राय 2 घंटा अधिक समय श्रीमंदिर रे अतिबाहित करथिले एवं राज्यवासी मंगल सहित विकसित ओडिशा पई आशीर्वाद मध्य कामना करथिले। एथिसह विभिन्न व्यवस्थार मध्य समीक्षा करथिले। स्नान बेदी रे महाप्रभुଙ୍କ मंगल आरती दर्शन करिबा परे मुख्यमंत्री चाली चाली पुनश्च श्रीमंदिर सिंहद्वार आसी पतित पावन को दर्शन करथिले। एहा परे से रथ खड़ारे रथ निर्माण कार्य समीक्षा करी स्नान मंडप रे दर्शन सारी श्रीमंदिर उत्तर द्वार दे बाहर परिक्रमा मार्ग रे चाली चाली जाइथिले एवं नंदीघोष रथ निकट रे रथ निर्माणर कार्य मध्य समीक्षा करथिले। परवर्ती खबर आसिला बड़ खबर खाता को आसीबो सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका 15,000 सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। उपमुख्यमंत्री कहिसेंती महिला सशक्त हेले व्यवस्था सुदृढ़ हेले देशर विकास हेबो। गत मार्च 31 सुधा जो महिला माने सुभद्रा योजना पई आवेदन करिथिले एवं योग्य विवेचित होइथिले सेमाने एही आर्थिक सहायता राशि प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय रे पाई सारिछंती जहा सेमानकर आर्थिक कारोबार को सहज करिछि। सूचना योग्य जे सुभद्रा योजना रे 1,65,877 जन महिला प्रथम किस्ती टंका पाइथिले। सेही बळी 98,82,092 जन महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइछंती एवं सुभद्रा योजना पई नुआ आवेदन करिथिबा योग्य हिताधिकारी को गत एप्रिल मास 24 तारिख रे सरकार एकाथरके 10,000 टंका पठाइथिले। एथि सहित जेउ माने वर्तमान सुधा भी सुभद्रा योजना रो टंका न पई वंचित अछंती सेमानंको एकाथरके 3टी किस्ती रे 15,000 टंका मिलिबो। तृतीय किस्ती टंका बंटन समय रे एवं जेउ माने सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्ती एवं द्वितीय किस्ती पाई सारिछंती सेमानंको केवल तृतीय किस्ती रे 5,000 टंका मिलिबो। ए नै बड़ घोषणा
କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ବିଲ୍ଡିଂ ନିୟମାବଳୀ, ସରଳ ହେବ ପ୍ଲାନ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବାର ବାଟ ଫିଟିବ। ଫାଇଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ସହ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମାଧାନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହଟିଲା କଟକଣା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲଟିଂ କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୃଷି ଜମି ଉପରେ ସମସ୍ତ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ହଟିଛି। ଏ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ରାଜ୍ୟର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। 6,400 କୋଟିର ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର 2ଟି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସମୁଦାୟ 6,405 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାମିଲ କରି ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ 2ଟି ମାଲ ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ରେଲୱେର ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତାରେ ସୁଧାର ହେବ ବରଂ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ।